الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ سامعین و ناظرین، پروگرام عقیدہ ختم نبوت جان ایمان کے ساتھ محمد دین سیالوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ایک تھوڑی سی وضاحت میں ابتدا میں کر دوں کہ پروگرام کا نام میں نے تو چینج کر دیا ہے، لیکن ٹی وی انتظامیہ نے ابھی سکرین پر چینج نہیں کیا، تو اس لیے آپ اس وجہ سے کسی کنفیوژن کا شکار نہ ہوں۔ اس پروگرام کا نام عقیدہ ختم نبوت جان ایمان ہے، کیونکہ ہم اس پروگرام میں عقیدہ ختم نبوت پر ہی بات کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت کے اکاذیب، ان کے دھوکے، ان کے فراڈ، ان کے تضادات، قرآن پاک میں ان کی تحریفات، سنت رسول اور احادیث رسول سے ان کے انکار کی بات ہوتی ہے یہاں۔ اور میں ہر پروگرام کے شروع میں یہ دہراتا ہوں کہ عقیدہ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو کسی بھی قسم کی نبوت نہیں ملے گی، اور کسی معنی میں کوئی شخص نبی نہیں کہلائے گا۔ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کسی بھی معنی میں، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوگا اور اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی صحیح تعریف، اور یہ تعریف اس لیے ضروری ہوتی ہے آپ کو بتانا، کیونکہ دھوکہ باز جو ہیں وہ بھی بتاتے یہی ہیں کہ جی ہم بھی عقیدہ ختم نبوت کو مانتے ہیں، ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، اور پھر اس میں معنی میں تحریف کرتے ہیں کہ آخری نبی کا معنی یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے جو مفہوم آپ کو بتایا ہے، یہ تمام امت مسلمہ کے نزدیک مسلم مفہوم ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی ایسا فرد پیدا نہیں ہوگا جسے نبوت کا لقب دیا جائے یا نبوت کا تاج جس کے سر پر رکھا جائے۔ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، قرآن سے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ قیامت کے دن، قیامت سے تھوڑا پہلے، قیامت کی نشانی کے طور پر وہ دوبارہ زمین پر تشریف لائیں گے، لیکن اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے میں اس لیے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انہیں نبوت آپ سے پہلے مل چکی ہے، اور جب وہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اپنی نبوت کی بیعت نہیں لیں گے، بلکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ اور آپ کے نائب کی حیثیت سے وہ لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ وہ اپنی شریعت کی تبلیغ نہیں کریں گے، بلکہ قرآن و سنت کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کی تبلیغ کریں گے۔ یہ ہے مختصر سکیچ اور مختصر سمری ہمارے اس پروگرام کی، کہ اس میں ہم جو مسئلہ ڈسکس کرتے ہیں، اب چھوٹی سی بات ہے لیکن اس کو اتنا بڑھا دیا گیا ہے، اتنی جال بچھا دیے گئے ہیں، شکوک و شبہات اس طرح پھیلائے گئے ہیں، اور یہ شیطان کا کام ہے، ہمیشہ سے وہ
करता आया है कि अब आप देखते हैं कि हर सैटरडे 3 घंटे इसी पर बहस होती है, लेकिन फिर भी उन लोगों को बात समझ नहीं आती। मैंने पिछले प्रोग्रामों में ये वादा किया था कि मैं सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की हयात पर कुरान की रोशनी में बात करूंगा, और बिल्कुल मैं अपने इस वादा पर कायम हूं। लेकिन होता ये है कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी नई चीज़ आ जाती है जो उससे ज़्यादा ज़रूरी होती है। मसलन पिछले दिनों मैंने सैयदना पीर मेर अली शाह ताजदार गोलड़ा फातेह कादियान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात की थी कि मिर्ज़ा कादियानी के साथ उनका मार्का किस तरह वपा हुआ और किस तरह मिर्ज़ा साहब ने राह फरार इख्तियार की और उन्हें सामने आने की जुर्रत नहीं हुई। खुद बहुत बड़ा ज़ोरदार कर्रो फर के साथ चैलेंज किया, लेकिन सामने नहीं आया। मैंने ये बात की थी, तो इस पर मुझे ये एक ख़त लिखा है मुबश्शिर अहमद साहब ने साउथ होल से, जो कादियानी कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, और फिर आगे उन्होंने एक मज़मून भेजा है, उनका एक रिसाला है अंसारुद्दीन, उससे हाफिज़ मशहूद अहमद साहब का। कहते हैं कि आप जो पीर मेर अली शाह साहब के हवाले से बात करते हैं, आप गलत करते हैं। हकीकत वो है जो इस मज़मून में बयान की गई है। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला मैं आगे चलकर इस ख़त पर बहस करूँगा, और इसमें हाफिज़ मशहूद साहब ने जो झूठ जमा किए हैं उनको मैं बेनकाब करूँगा, और मैं चैलेंज करूँगा कि अगर उनमें से मेरी कोई बात झूठी है तो टीवी पर आकर कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पर वो मुझे बुला के साबित करें कि मैं कोई बात उनके इस मज़मून के हवाले से झूठी कह रहा हूँ। लेकिन इस ख़त पर बात करने से पहले और इस इल्हामी तफसीर जिस पर ये ख़त लिखा गया है उस पर बात करने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछले कई प्रोग्रामों में मैंने 10 सवाल उठाए थे। मिर्ज़ा कादियानी साहिब का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो इस बेस पर खड़ा है, उनकी पूरी जो इमारत है उनके नज़रिया की वो इस बुनियाद पर है कि सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम वफ़ात पा चुके हैं, और अहादीस में जिस ईसा बिन मरियम के आने का जिक्र है उससे मुराद मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है। पहली तो ये बात है कि ये बात खुद बजाते खुद मदह का खेज़ है कि अहादीस में ईसा बिन मरियम का जिक्र है, लेकिन दावेदार है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी। बड़ा अजीब बात है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ईसा बिन मरियम कैसे हो सकता है। फ़र्ज़ करें अगर किसी आदमी का नाम ईसा बिन मरियम होता, वो दावा करता तो कोई सोचता भी, लेकिन यहाँ तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, मिर्ज़ा कादियानी दावा कर रहा है। न उसका अपना नाम ईसा है, न उसकी माँ का नाम मरियम है, कोई ताल्लुक़, कोई रिश्ता दूर का भी नहीं बनता। तो ये उनकी बुनियाद है। तो मैंने इस बुनियाद पर मिर्ज़ा साहब की पूरी किताबें, हर किताब में इसी बात पर ज़्यादा बहस है कि हज़रत ईसा वफ़ात पा चुके हैं। मैंने इस पर 10 सवाल उठाए थे कि वफ़ात ईसा के हवाले से मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की बातों में कितने तज़ादात हैं। मैंने उसमें से 10 उठाए थे और आज तक उनमें से किसी सवाल का कोई जवाब नहीं आया। अभी वो सवाल मौजूद हैं। 3 प्रोग्राम पहले एक साहिब आए थे, मैंने जो उन सवालों में एक सवाल उठाया था हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र के हवाले से। मैंने कहा मिर्ज़ा कादियानी साहब एक जगह लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र जो है वो कश्मीर में है, बल्कि कई जगह लिखते हैं, और कई जगह ये लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र बिलाद शाम में है। ये सवाल था।
तो इस पर मशहूद भट्ट साहब ने एक हवाला पेश किया था। उन्होंने कहा कि हकीकत ये है, सच्ची बात ये है कि कश्मीर में कब्र है। बिलाद शाम वाली पहले बात मिर्ज़ा साहब ने की थी। जैसे मिर्ज़ा साहब को हर बात में ठोकर लगती है, पहले कुछ और कहते हैं, बाद में कुछ और कहते हैं। सैकड़ों बातें बल्कि हज़ारों ऐसी पेश की जा सकती हैं कि मिर्ज़ा साहब ने कुछ कहा, फिर कुछ कहा, फिर कुछ कहा। वक्त के साथ साथ पैंतरे बदलते रहे। जैसे जैसे लोगों ने डिमांड की उसी अंदाज में उन्होंने रूप बदल कर उनके सामने पेश कर दिया। हर दौर का एक नवा मॉडल मिर्ज़ा कादियानी साहब ने पेश किया। तो मैंने ये सवाल उठाया था कि ये तज़ाद क्यों है, कब्र कश्मीर में है या शाम में है। इस पर मशहूद भट्ट साहब ने ये हवाला पेश किया जिल्द नंबर 10 रूहानी ख़ज़ाइन के सफ़ा नंबर 307 से कि मिर्ज़ा साहब लिखते हैं कि मैंने बाज़ किताबों में लिखा है कि कब्र शाम में है, लेकिन वो गलत बात है। तहकीकात से यही साबित हुआ है कि कश्मीर में है कब्र। इस पर मशहूद भट्ट साहब ने और उनके साथियों ने बड़े कह के लगाए थे कि हमने एक सवाल का जवाब दे दिया। और उनकी खुशी को देखकर मैंने ये वो मुहावरा भी बोला था कि हिजड़ों के घर में एक वो बच्चा पैदा हो गया था तो उन्होंने उसे चूम चूम कर मार दिया था। और हकीकत है कि इनका भी ये बच्चा जिस पर ये बड़ी खुशी मना रहे थे वो हवाला वो मर गया है, उसकी कोई हैसियत नहीं है। और वो सवाल तज़ाद वाला आज भी उसी तरह कायम है। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला की ताईद से और फजल रब्बानी से मुझे एक नया हवाला अल्लाह ताला ने दिया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी रूहानी ख़ज़ाइन में ही ये लिखते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की कब्र मदीना में है। लिख लें, कॉलर जिन्होंने अभी कॉल करके जवाब देने हैं वो हवाला लिख लें, नोट करें बात, और फिर इसका जवाब मैं आपसे मांगूंगा कि आपने तो शायद इस सवाल को तोड़ दिया था, लेकिन मेरी वो बात बिल्कुल सच्ची हुई। मैंने कहा था बाज़ साथियों के नाम लेकर कि मिर्ज़ा कादियानी साहब को डिफेंड करना ये नामुमकिन है, आप नहीं कर सकते। तो क़यामत आप लगे रहें, आप पूरी ज़िंदगियां लगा दें, उनको डिफेंड नहीं कर सकते। आखिर शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी, ज़िल्लत और रुसवाई के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कहा था कि आप कहीं एक वो निकलने की कोशिश करेंगे जी, इस तरफ हम निकल जाते हैं, मिर्ज़ा साहब आपको पकड़ के फिर लाएंगे कि नहीं बेटे अभी हिसाब पूरा नहीं हुआ। मुझे मानना कोई छोटा सा गुनाह नहीं है, इसकी सज़ा इस दुनिया में भी और आखिरत की अज़ाब तो बहुत सख्त है। तो बिल्कुल वो मेरी बात सादिक आई कि मशहूद भट्ट साहब और उनके साथी निकल गए थे कि हमने इस सवाल का जवाब, अगरचे 9 सवाल अभी फिर भी बाकी थे और इस पर बड़ा उन्होंने शोर शराबा भी किया। तो ये मैं हवाला पेश कर रहा हूँ, ये वो किताब है जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी की वफ़ात उसके आन जहानी होने से सिर्फ 11 दिन पहले प्रिंट हुई। चश्मा मार्फत इस किताब का नाम है और ये प्रिंट हुई है मिर्ज़ा साहब के इस दुनिया से जाने से सिर्फ 11 दिन पहले। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ये आप स्क्रीन पर देखें। ये पहली लाइन पढ़ें, चश्मा मार्फत का तारुफ लिख रहे हैं जलालुद्दीन शम्स साहब, जो इनके बड़े मुहक्किक हैं। जी कितने बड़े मुहक्किक हैं इन पर भी अभी मैं बात करूंगा। किस अंदाज में वो धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, गलत बातें लिखते हैं, बिल्कुल तजाद का है, वो मैं अभी बात करता हूँ। और मैंने पिछले प्रोग्राम में जो उसमें भी पेश किया था कि और क्या इससे बड़ा क्या झूठ बोलेंगे, अहादीस को जानबूझकर इंटेंशनली लिखकर। वो मैंने बताया था मशहूद भट्ट साहब ने एक हदीस पेश की थी और कहा था कि मेरे सामने इब्ने कसीर इस वक्त मौजूद नहीं, लेकिन मैं उससे लिख कर लाया हूं।
اور حدیث کیا پیش کی تھی کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک یہودیہ آتی تھی اور وہ آپ کو کہتی تھی کہ اللہ تمہیں عذاب قبر سے بچائے. تو عائشہ صدیقہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کی تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا عذاب القبر حق. آپ نے تو یہ کہا تھا لیکن مشہود بٹ صاحب نے یہاں ٹی وی پر جسے 20 ممالک میں سنا جاتا ہے, لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں, جان بوجھ کر یہ بتا کہ میں لکھ کر یہ بتا رہا ہوں, یہ کہا کہ حضور نے فرمایا یہودی جھوٹ بولتے ہیں, کوئی عذاب قبر نہیں ہے. اور میں یہ بھی حوالہ پیش کروں گا کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا یہ بھی نظریہ ہے کہ عذاب قبر نہیں ہے, میں وہ بھی بتاؤں گا, بالکل خلاف اسلام. تو میں کہہ رہا ہوں اس انداز میں جھوٹ بولا جاتا ہے. تو یہ جلال الدین شمس صاحب یہ لکھ رہے ہیں چشمہ معرفت, یہ دیکھیں یہ کتاب حضرت مسیح موعود کی وفات سے 11 روز قبل 15 مئی 1908 کو شائع ہوئی تھی. یہ چشمہ معرفت ہے, روحانی خزائن جلد نمبر 23 جو آخری جلد ہے اس میں یہ کتاب موجود ہے. اس چشمہ معرفت کے یہ دیکھیں صفحہ نمبر 261 پر یہ نیچے ہے حاشیہ, یہ حاشیہ کی لائنیں دیکھیں, اوپر سے پڑھیں آپ. کتاب تاریخ طبری کے صفحہ نمبر 739 میں ایک بزرگ کی روایت ہے کہ حضرت عیسیٰ کی قبر کا بھی حوالہ دیا ہے جو ایک جگہ دیکھی گئی, یعنی ایک قبر پر پتھر پایا جس پر یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ عیسیٰ کی قبر ہے. یہ قصہ ابن جریر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے جو نہایت معتبر اور ائمہ حدیث میں سے ہیں, مگر افسوس کہ پھر بھی متعصب لوگ حق کو قبول نہیں کرتے. اب مرزا صاحب یہاں لکھ رہے ہیں تاریخ طبری کے حوالہ سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر موجود ہے اور یہ بڑی معتبر کتاب ہے, اس کا صفحہ بتایا ہے. اب یہاں قادیانی کہیں گے کہ یہاں مدینہ کا تو نہیں لکھا ہوا, آپ نے کہا مدینہ میں قبر ہے, تو میں آپ کو تاریخ طبری سے وہ روایت دکھا رہا ہوں. یہ ہے وہ روایت, آپ سکرین پر اسے دیکھیں گے کہ یہ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں اسے. یہ یقیناً آپ کے سامنے آ گئی ہوگی. اس میں روایت یہ ہے کہ ایک عورت نے نظر مانی کہ وہ عقیق پہاڑ جو ہے من ناحیت المدینہ, مدینہ کے اطراف میں, مدینہ کے مضافات میں عقیق پہاڑ ہے, اس پر وہ چڑھے گی, جیسے اس کو سر کرے گی. تو کہتے ہیں کہ یہ راوی کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے ساتھ پہاڑ پر گیا. جب ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے فَإِذَا قَبْرٌ عَظِيمٌ عَلَيْهِ حَجَرَانِ عَظِيمَانِ, تو اس پر تو وہاں ایک بہت بڑی قبر تھی, ایک بہت بڑی قبر جس پر 2 پتھر لگے ہوئے تھے. تو کہتے ہیں کہ میں نے وہ دونوں پتھر اٹھا لیے. دونوں پتھر اٹھا کر میں نیچے اترا, لیکن راستے میں تھک گیا, بہت بھاری پتھر تھے, تو ان میں سے ایک میں نے پھینک دیا اور پھر میں دوسرا لے آیا. میں نے کئی لوگوں کے پاس پیش کیا کہ اس کو پڑھیں, اس پر کیا لکھا ہوا ہے, تو کوئی نہیں پڑھ سکا. پھر کچھ لوگ آئے میرے پاس کسی اور جگہ سے, میں نے ان کے سامنے پیش کیا تو انہوں نے اس کو پڑھ لیا. تو انہوں نے کیا پڑھا, کہتا فَإِذَا هُمْ يَقْرَؤُونَهُ فَإِذَا هُوَ بِكِتَابِهِمْ هَذَا قَبْرُ رَسُولِ اللَّهِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ علیہ السلام إِلَىٰ أَهْلِ هَذَا الْبِلَادِ فَإِذَا هُمْ كَانُوا أَهْلُهَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ مَاتَ عِنْدَهُمْ فَدَفَنُوهُ عَلَىٰ رَأْسِ الْجَبَلِ. کہ انہوں نے کہا کہ اس پر یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسیٰ بن مریم اللہ کے رسول کی قبر